सबुठ प्रथमे जय जगन्नाथ लेखनेश्वर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आमको प्रतिवर्ष यही समय रे एमती साहित्य को नहीं एक सुस्थ परंपरा कहवा कि प्रतियोगिता उभय ठीक जहाँ रहिबा कथा रखा जाउछि सेथिपाई तपस्विनी को धन्यवाद। आजिर मोर गपर शीर्षक बेताल। पढ़ी पितृदिवस पालुथिला पृथ्वी। पितृदिवस पालुथिला पृथ्वी। मो पुओ भी मो पाई ता स्कूल खातारु कागजटे फाड़ी इनामिना अक्षर लिखुथिला हृदयर चारिकोणिया छवि। सबुबेले हृदयटा पानपत्रे दिसिबो बोली कौन माने अछि? मु दर्पटे पालुथिली बापाटे बोली। बापा हे खाली रहिबारे भी केते दम्भ लोढ़ा। जीवन र ढपर ढाई रे बाप पणिया को बजाय रखिबारे कौन कम बहादुरी? बापाटे भी तो मनीष ही ना, जहाकू प्राय समस्ते भूल बुझुथांती। थर को थर बापाटी पत्थर हुए, आकाश हुए, माटी छातीर मंजी मेरुदंडर मंज हुए, जीवन नाटकर मंच हुए। सेठी खेली बुली लढ़ी बढ़ु बढ़ु आमे केतेबेले जे ओल्हेई पड़ू से पाहाचटारू दूर उड़ुथुबा बर्णाली गुड़ीटी को धरिबाकू बुझी पारुना। चेता पसे जेबे निज कांधरे भार से भारुआ बापार कांधरे थिबा दी भारी पाछिया ओजनर पाखापाखी हुए। सेतेबेलकू पादतल जाक शिउली पाणीकंटा पंक आ मुंड उपरे दूरेई जाउथुबा हाथधरा पिले। एई भुसुड़ी जीव अंटार मुणी जेउथिरे बଳି थाइपारे किछि खुचुरा स्मृति। मने पड़ुथिले बापा। बोउ नथिबा शेष दिन तकरे अंडाळुथिले बोउ को हेंसरू हांडीशाଳ जाए। गुमुरी गुमुरी बापा माने कौन कहि परिबे मुह खोली जे से कहि थांते बोउ मानंकु से माने प्रेम करंती बोली। सकाळु जे राति जाए दांत काठीटू पानपिक गामुछाटू हिसाब खाता हाथ पाहंतरे खंजी देउथिबा बोउ को झुरी हेबारे अस्वाभाविकता कोठी? चिड़ुथिली मु एई हाथ खंजा अभ्यास पाई। एई दिन कथा भाबी दियासिली डबाटेर दर जानी नथिबा बापांकर स्वर्ग थिला बोउ। सी खाली तांक कागज कचेरी छड़ा पृथ्वी रे उल्टपाल्ट ऋतुचक्र कथा भी जाणु नथिले। अति गेलबसर कथा तमर कोड़चिरी जन्म कला संतान की ना आ जोई आमर बोली कही चिड़ौथिले बोउ को माई माने। गोटिकिया पुओ मु पाठ साठ दी अक्षर पढ़ेई निज गोड़े योग्यमंत करे ठिया करे दे पठे देले ना अर्जिबा को आमको विदेश। सप्तपुरुष भिटामाटी छाड़ी आसीबेनी बापा सेठी पछे किलिबिली हेबे तमे दूरे थाई हंतसंत हब। पाखरे भौणी शाशुगर सेठी भी पानी छुईबेनी। नीति नियम जोग वियोग जहा सबु सिना पारिबार बेले निपारिला काले एसबुर अर्थ बा कौन? पाखरे केही नाही हेले बयस कि अटकुछि ना बल माड़ी आसिबो? देह तो भांगुछि ना। मन बलर कानी तले लेउटाणी तथापि बुझिबेनी। एक रकम जिद मु जीबिनी कि तते हरड़ गणा को पेलिबेनी। मु काहींकि तो पिठिरे बेताल हेई झुलिबी कहिलु? तू बुझी पारुनु किछि। मु एइठी अछि काई अबुझा होचु रे? अझट लगेइछु। एई घरे तो बोउ अछि, मो बोउ अछि। पिंड पानी पाउथिबा देई पिंडी अछंती। कुआडे जीबी कहिलु सेमानंकु सबु एका करि दे? बापांकर कथा मोर कहिबा कथा हाथ पाद चालिबा जाए सिना जहा तम इच्छा तापरकु हेले मनीष बुझिले तो?
ଓଲଟି ମୋତେ କହିବେ ତୁ ବୁଝୁନୁ। କାମ କରିବାକୁ, ଜଗିବାକୁ, ଓଳିଏ ଦିଓଳି ପାଖରେ ବସିବାକୁ, ଶୋଇବାକୁ, ଏ କାଳେ ତ ପଇସା ଯାଚିଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପିଲାଏ ମିଳନ୍ତିନି। କାହାର ଭଲା ଗରଜ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏ ଝଡ଼ିଲା ଗଛ ମୂଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିବ? ଫଳ ଫୁଲ ତୋଳା ଦିନରେ ସିନା ଖୁବ୍ ଗହଳି ଜମେ। ବାପାମାନେ ନିଶ୍ଚୁପ ଢିଙ୍କି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଳରେ, ଶାଳଗ୍ରାମ ପରି। ନ କୁହନ୍ତି ନା ସହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିନମାନଙ୍କର ଦର୍ପ ତକକୁ ବୋଉର ବାଟବଟୁଆରେ ଥିବା ପିତ୍ତଳ ଗୁଆକାତିରେ ଟୁକ୍ ଟାକ୍ ଚୁଟ୍ ଚାଟ୍ କଟିଯାଉଥାଏ। ପ୍ରତିଥର ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ହେଉଥିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ଉତ୍ତର ଫେରା ବେପାରରେ। ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାକୁ ସହି ନ ପାରୁଥିବା ବାପା କେମିତି ବା ସହିଥାନ୍ତେ ଜବାବ ସବାଲ ପାହୁଥିବା ରାତି ସହ ପ୍ରତିଥର। ଏଥର ମୁଁ ପଣ କରି ଆସିଥିଲି, ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ। ହଜାରେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଦିନେ ସକାଳୁ ଧୀରେ କି ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, କଥା ହେଇଛୁ? ବୋହୂର ସହମତି ନେଇଛୁ? ମୁଁ ବେଖାତିରି ହେଇ କହିଲି, ହା ସିଏ କ'ଣ କହିବ ମ? ତମର ତ ମନ ନାହିଁ କହିବ, ୟା ତା ନାଁରେ କାହିଁ ପାରି ହେଉଛ କହିଲ? ଏଥର କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ମାନେ ଯିବ। ସତରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରି ନଥିଲି ବି ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା କଥା ଭାବିବି ତ ନଥିଲି। ତେବେ ମୋ ବାପା ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବି ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ଘର ନା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତ ମୁଁ ସେଠି। ତାହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏସବୁ ମୋ ଚେତନା ଆଉ ବୁଝିବା ବାହାରେ। ସିଏ ତ ମୋ ସହ ଆସିବି ନଥିଲା, ପଚାରିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସେପଟୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଠି। ପଚାରିଲି କେବେ ଆଉ? ସେଥିରେ ପୁଣି କାଲି ପହଞ୍ଚି ତା ମା' ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଖଫା ଥିଲି। ମୋର ମହାଦ୍ରୁମ ପରି କଳ୍ପବଟ ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ବୁଢ଼ା କହିବ, ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ମୋ ଦେହ ସହନ୍ତା କି? ମୋ ବାପା କେବେ ବୁଢ଼ା ହେବେନି। ଏ ଭିତରର ପିଲାଟି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳୁଥିଲା କାହିଁ କେବେଠାରୁ, ପିଲାଦିନୁ। ବାପା ଆଉ ଶୁଣିଦେଲେ କି ସେ କଥା? ତେବେ ଆଜି କାହିଁ ଏମିତି କଥା ପଚାରିଲେ ସକାଳୁ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହାର ଅନୁମତି ନେବା। ତମ ଘର, ତମେ ଯିବ, ପଚାରିବି କ'ଣ? ଏତିକି କହି ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ କରାଉଥିଲି ମୁଁ। କୁନି ପୁଅ ମୋର ପାଖରେ ଥାଇ କହୁଥିଲା, ବାବା ମୋତେ ବି ତମେ ଏମିତି ଚାଲିବା ଶିଖାଉଥିଲ ନା ଛୋଟବେଳେ? ଜେଜେ ଏବେ କ'ଣ କୁନି ପିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ଠିକ୍ ମୋରି ଭଳିଆ। ଏବେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବି ଆଉ ଚାଲିବା ଶିଖେଇବି, ଓକେ? ଆଖି ଲୁହ ଲୁହ ହେଉଥିଲା ଆମ ହଳିଙ୍କର ତାର କୁନି ଓଠର ଦରଟି ଅମୃତ କଥାରେ। ରାତିରେ କଥା ପକେଇଥିଲି ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନି। ଅନି, ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଶନିବାର 3ଟାରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ନେବ। କ'ଣ? କୁଆଡ଼େ ସଜାଡ଼ି ଦେବି? କ'ଣ କୁଆଡ଼େ? ଆମ ଘରକୁ? କାହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମ? ବାପା କ'ଣ ଏଠି ଏକା ରହନ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ତାଙ୍କର କରିବ କିଏ? ତମେ? ରାତି ପାଇଲେ ତ ଅଫିସ୍ ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ପୋଇଲି? ଏଇ ଯାଏଁ ଥିଲା କଥା। ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ଥିଲି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ଟାରେ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ପାରାଫିଟ୍ ଥିବା ଘର ଉପରେ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା ଲୋକଟି। ତା ଛାତରେ ଆକାଶ ମୁହାଁ ତା ବାଟରେ, ସାମ୍ନାପଟ ଗଳିର 4 ନମ୍ବର ଘର ପାଖରେ। ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି ମୁଁ। ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା ଅଯଥାଟାରେ। କିଛି କଥା ନଥାଇ ମଣିଷ ବି ଚିଡ଼ିପାରେ। କେତେବେଳେ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବେଢ଼ିଥିବା ସୁନ୍ଦରପଣ ତାକୁ ଫିକା ଲାଗୁଥାଏ, ଫକା ପଡ଼ିଯାଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଇଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମିଛ ଅଭିମାନ ନେଇ, ନିଜ ଉପରେ ବା କାହା ଉପରେ, ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ। ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତ ଅଛି, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ମଝି ମଝିଆ ଝିଞ୍ଝଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଘର ଗଳିରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରି ଆସିଲି।
ରିକ୍ସାଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ପଚାରିଲି, ଫାଙ୍କା ଅଛ କି ଭାଇ? ଯିବ? ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ତପସ୍ୟାରତ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ ଶିବ ମୁଦ୍ରାରେ ହୁକ୍କା ଭିଡ଼ୁଥିବା ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ପଚାରିଲି। ସିଏ ତାର ହରେକ ମାଲିଆ ମାଛ ଜାଲ ପରି ଗଞ୍ଜିକୁ ନଥିବା ପେଟଟା ଉପରକୁ ସଳଖେଇ ଆଣି ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେମିତି ଆକାଶ ମୁହାଁ ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କହିଲା, ମୁଁ ବସିଗଲି। ସିଏ ଗଡ଼ିଲା, ଚକ ଗଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ କହିନଥିଲି କି ସେ ପଚାରି ବି ନଥିଲା। ବିଡ଼ି ତା ପାଟିରେ ଝୁଲିଥିଲା, ଆଉ ଚେକ୍ ଚେକ୍ ଲୁଙ୍ଗିର ଆଣ୍ଠୁ ଯାଇ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ମଶା ଗୋଡ଼ ପରି କଙ୍କାଳିଆ ପାଦ ଦିଟା ଶିରାଳ ରୂପ ନେଇ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ବି ଝୁଲୁଥିଲେ, ଏକ ରକମ କେଁ ରଟ୍ ପେଡାଲର ଶବ୍ଦ ସହ। ଅନାଧୁନିଆ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା, ତା ବାଟରେ ସର୍ର ସର୍ର ହେଇ କଳା ଲମ୍ବା ମୋଟା ସାପ ପରି ଫଣା ଜାକି ମୋଡ଼ାଣି। ସିଏ ତାର କ'ଣ ସବୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ନଈ ପରି। ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି କି ନାଇଁ ଜାଣିନି, କାନରେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ଆଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶାନ୍ତିରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିବା ଆଲୁ ବାଲୁ ଲଟେଇ କଡ଼େଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ନଳାର ଧଳା ସ୍ଲାବ୍ ସବୁ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଦେହ ମେଲୁଥିଲେ ଜୀବନମାନେ। ନୂଆ ବଜାରରୁ ବାହାରି ମହାନଦୀ ବିହାରର ବାଟ ଦେଇ ନଈପଠା କଡ଼େ କଡ଼େ ଚାଲୁଥିଲା ରିକ୍ସା। ଥଣ୍ଡା ଜିଦ୍ଦିଆ ପବନ ତା କଳା ଉଠିଆ ବିଡ଼ିକୁ ଧପ୍ କରି ଲିଭେଇ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସିଏ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଜିଦ୍ରେ ଜଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଦିକ୍ ଦିକ୍ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ସହ। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସାରା ରାତି ବୋଳି ହେଇଥିଲା। ବାଲି ସାରା କୁନି କୁନି ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁର ମେଳା ଲାଗିଥିବ ତ। ପାହାଞ୍ଚ ସବୁ ନଈ ପେଟକୁ ଯାଉ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ନଈ ଆକାଶ ସହ ଦୌଡ଼ ଲଗେଇ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ବେଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ଓଲଟେଇ ପାଲଟେଇ। ଏ ସହରରେ ରାତି ହୁଏନି ମ। ଅନ୍ଧାର ଗାଢ଼ ହେଲେ ସମୟ ମାତାଲ ସାଜେ ଯାହା, ହେଲେ ହୋସ୍ ଝରାଏନି, ଝୁମାଏ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆଲୁଅ ନଈ କୂଳରେ ପେଟେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଫାଳେ ଦିନ କରିଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚି। ପଠା ଏବେ ପୋତା ହୋଇଛି ସୁନେଲି ବାଲିରେ, ଯେଉଁ ବାଲି ତାରି ପେଟର। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଅଧେ ଏପଟକୁ ଉଠି ଆସିବ ବୋଲି ରୋଗୀ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଶୋକ ସବୁ ଧାଡ଼ି ମେଲିବେ ଏପଟେ ବି। ପଠା ଦୁଃଖୀ ଅଛି କି? ତା ପବନିଆ ଛାତିଟା ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି କି? ଏବେ ବି ଦୂରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଳିକିଆ ଛାଇମାନେ। ବାଦୁଆ ଜହ୍ନ ଟିପ ମାରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ପଟିକିଆ ଛାଇତକ ମିଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଛିକା ଗାଁର ଛବିରେ। ଇଏ ବାଇମୁଣ୍ଡିର ହାତଗଢ଼ା ମାର୍ଗ। ଏଠି ଏବେ ବାଇକ୍ ମାଳମାଳ। ଲୁଟତରାଜ ରାହାଜାନୀ ଖୋଲା ଦେହରେ ବୁଲୁଛି କାଚ ଶିଶିର ବୋତଲ ଭୂତ ପରି। ତଥାପି ନିର୍ଭୀକ ଏ ସହର। ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁରୁଳି ନଈବନ୍ଧରେ। ଆଖିରେ ପଲକ ମିଶେଇ ବୁଲା ରୋଗିଣା ଅଇଁଠାଖିଆ କୁକୁରତକ ଯାହା ଥୋଡ଼ି ଲମ୍ବେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ରାତି ହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ଶିଖାଏ କେଜାଣି। ରିକ୍ସା ଚାଲିଛି, ସିଏ କିଛି କହୁଛି। ମୋ କାନ ପରଦାରେ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପଳେଇଥିଲା ବାବୁ, ମୋତେ ଘଡ଼ିଏ ଜଗିଲାନି ମ। କି ଭଲ ପାଇବା ଇଏ, ଛିଆ। ନିଜ ମରଦକୁ ଛାଡ଼ି ପରଗତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଏଇଥିନା କି? କହୁନ ବାବୁ। ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। କିଏ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦଗା ଦେଇଛି, ତାକୁ ପୋଡ଼ୁଛି। ମୋ ଛାତି ସାରା ବି ସମାନ ଘା, ଅଦେଖା, ହେଲେ ଜ୍ୱଳନ ଗୋଟି ପରି। ଲୁଣି ପାଣି ବାଜିଲେ ବେଶୀ ପୋଡ଼େ ପରା। ପୁଣି ସିଏ କହୁଛି, ଖୁବ୍ ଦହଗଞ୍ଜ ବାବୁ, ସାହେବାଣୀ ପରି ରଖିଥିଲି ମ। ମୋର ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକିରେ ପିଠା କରିବି ସିନା। ତାର ସେଥିରେ ଚଳିଲାନି।
ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି? ବାପଟାକୁ କ'ଣ ମୋର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ନମଖାରାମି କରିଥାନ୍ତି? ତାରି ଖାଇକି ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ରାସ୍ତା, ଏ ରିକ୍ସା, ଏ କଟକ ସବୁ ତ ମୋ ବାପା ଦେଇଛି ନା। ବୋସ୍ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲର ପଛପଟ ଝରକା ସବୁ ଦିଶୁଥିଲା। ପ୍ରତି ଝରକାରେ ସମ୍ଭାବନା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଗଳ୍ପର ଟେବୁଲ ପଙ୍ଖା ଘୁରୁଥିଲା ଘର ଘର ହେଇ। ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲେ ପରଦା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ। କେତେ ଘରର ଆଲୁଅମାନେ ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଳିବା ଶିଖୁଥିଲେ। ବାପାମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପର୍ଦ୍ଦା ହାଲକା ହାଲକା ଝୁଲୁଥିଲା। ରିକ୍ସା ତାର ଗଡ଼ୁଥିଲା। କାହା ବାରିରେ ହେନା ଫୁଟିଥିଲା ବୋଧେ। ଧଳା ଚମ୍ପା ଲଦି ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ। ସେଇ କରତରେ ରଞ୍ଜା ମାରୁଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ହାମୁଡ଼େଇ ପଡ଼ି ଝିସ୍ ଝିସ୍ କରି। ସେଇଠି କାହିଁ ରିକ୍ସାବାଲାଟା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲା, ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ପଚାରିବା କହିବା ଦରକାର ହେଲାନି। ବୁଢ଼ାଟିଏ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟରେ ବସିଥିଲା ଛିଣ୍ଡା ଦରିଟେ ପାରି, ଆନମନା। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଯାଇ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହେଲି, ଖୁବ୍ ନୀରବରେ ଆଉ ସନ୍ତର୍ପଣରେ। ସିଏ ବଲ ବଲକି ମୋ ପାଦକୁ ଚାହିଁଲା। ରାସ୍ତାକଡ଼ ନିଅନ ଆଲୁଅରେ କେତେ ସତ ବା ଧରା ପଡ଼େ ଯେ। ତଥାପି ଡରଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ଡରାଏ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, କିଏ ତମେ ବାପା? ଓହୋ, ଆମ ଡାକାର ରିକ୍ସାରେ ଆସିଛ କି? ହଁ, ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗପସପ ମେଲୁ। ଜାଣିଛ ବାପା, ସମସ୍ତେ ପାପକୁ ଡରନ୍ତିନି। ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ। ଅଠାକାଠି ପାଦ ମୁକୁଳାରେ କିଏ ପୁଣ୍ୟ ହବ? ଅମୋକ୍ଷ ଶିକୁଳିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାଟେ। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ପରି। ମୁଁ ନିର୍ବେଦ ଲେଉଟି ଆସିଲି ରିକ୍ସା ସିଟ୍କୁ। ରିକ୍ସାବାଲା ଫେରୁଥିଲା ବାଟରୁ କିଣି ଆଣିଥିବା ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖୋଇଦେଇ ତା ବାପାକୁ। ବୁଢ଼ା ପଟକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହିଁଲା ଆଉ ବିରସ ଦିଶିଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ମନ ନେଇ ପୁଣି ରିକ୍ସା ଟାଣିବାକୁ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା। ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପରି ପୁଣି ବୁଢ଼ାକୁ ଶୁଆଇଦେଲା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ସକାଳକୁ ବୁଢ଼ା ଉଠିବ କି ନାହିଁ ସେତକ ବି ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଲେଉଟି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ନିଜ ଭାରିଜା ପରା କୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମା ଅଂଶ ବାବୁ। ସିଏ ଯଦି ନିନ୍ଦା ଦବ, ଅନ୍ତପାଟ କିଏ କେଉଁଠି ପକେଇବ? ପାଇଥିଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ଉଆସ କଡ଼ରୁ। ବା ବୋଲି ଡାକେ, ଜନ୍ମ କଲା ବା ନୁହଁ। ବା ଚଲି ବୁଲି ପାରେ ନା, ଖଟରେ ତାର ସବୁ ଚଳେ। ଲୁହରେ ଗାଧଉଛି, ପସ୍ତଉଛି, କାହିଁ ତାକୁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ୁଛି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ଅଠା ଢାଳୁଛି। ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋତେ ନିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି, ମାରିଦେ ମାରିଦେ। କାହାର ଗୋଟେ କଲାକୃତ୍ୟ ଦୋଷ ନିଜଠି ସମ୍ପୁଛି କହୁନ? କିଏ ବୁଝେଇବ ଦୋଷ କାହାର? ଭୋଗ ତ ନିଜର, ତେଣିକି ସେ ହିସାବ ନିକାଶରୁ କ'ଣ ମିଳେ? କେତେ ବା ମିଳେ? ଦାର୍ଶନିକ ପରି କଥା କହୁଥିଲା ରିକ୍ସାବାଲା। ପୁଣି ତାର ରିକ୍ସା ଗଡ଼ିଲା। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦେଇ ବଣିଆ ସାହି ଦେଇ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ବିହରିଲା। ଏ ଜାଗାଟାରେ ଗୋଟେ ମାୟା ଅଛି। ମାୟା ମୋତେ ଘାରିଲା। ଗୀତ ଶୁଭୁଥିଲେ ତା ସହ, ବଙ୍ଗଶ୍ରୀରୁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଦିଶୁଥିଲେ ମାୟାଜାଲ ପରି। ଜଳପରୀର ଲାଞ୍ଜ ପରି ସଜେଇ ହେଇ ଛିଡ଼ାଇଥିଲେ ମାନି କୁଇନ୍ ମାନେ। ନଈଁ ପଡ଼ି ଛକ ଲସି ଦୋକାନକୁ ଡୁଙ୍ଗିଲି। ଆଗର ସେ ଲୁହା ପାଇପ୍ରୁ ସଜ ଖାଲି ପତରରେ ଢଳା କୁଲ୍ଫିବାଲାକୁ ଉଣ୍ଡିଲି। ହେଲେ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇଲିନି କି କହିଲିନି, ବାଲାରେ ଟିକେ ରୋକିଲୁ। ସିଏ ତାର ଗଡ଼ଉଥିଲା। ପୀର ବାବାର ମୟୂର ଛାଞ୍ଚୁଣି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଅନେକ କଷଣ ଫୁଟିଏ କରି। ସତରେ କ'ଣ ଝାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଲୁହ ସବୁ ଆଖି ମୁଜି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ? କିଏ ଜାଣେ। କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ବି ସ୍ମୃତି ଖିଅରେ ଝୁଲୁଥିଲା ସୂତା ଫୁଲ। ମନେ ପଡ଼େ
ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ରୋକିଲା। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଖୁବ୍ ଭିଡ଼। ସମସ୍ତେ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଗୁହାରୀ, କିଏ ମାଗୁଣି, କିଏ ଯାଚଙ୍ଗା। ଡାଲେ ଡାଲେ ଧରି କାତ୍ୟାୟନୀ, ବଗଳାମୁଖୀ, ବନଦୁର୍ଗା, ଷୋଡ଼ଶୀ, 16 ଅବତାରରେ ମା। ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଡେରା, ବିରାଟ ତୋରଣ। ବଲ୍ବ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ ସଜେଇ ହେଇ। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ବସିଥାଏ ଦେବୀ। ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହସିବାକୁ ହିଁ ହୁଏ। ଆଖିରେ ଦେଖେ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଭୋଗେ। କାଳେ ଲାଲି ଜୀବରେ ସବୁ ପୋଛି ନିଏ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ଏ ସହର ଅଛି, ନହେଲେ ତେ ଦିପଟର ଶୋଷିଲା ନଈ କେବେଠୁ ଜିଭ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ୁ ଘଣ୍ଟ ଶୁଭୁଥାଏ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର କାକରା ଦୋକାନ ଦେଇ ଗଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏଇ କାକେରାକୁ ବାଟା। ଏଯାଏଁ ତୁଟିନି ଝଟା। ଥରେ ଲାଗିଲେ ସରୁକି ବଳେଇ ଲୁଚିଥାଏ ଯେଉଁଠି ହେଲେ। ଅନ୍ଧାର ପଟକୁ ମୋଡ଼ିଲା। କନିକା ଛକ ଦେଇ ଆଗକୁ ଗଲା। ଉଆସଟେ ଆଗକୁ ନଜର ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କେବେ ଦିନେ ଏମିତି ଘରଟିର କାନ୍ଥ ସେଇ ଲୋକଟିର ଥିଲା ବାବୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାପ ବୋଲି ଡାକେ। ହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗୁଛୁ ବାପ ପୁଅ ହେଇ। ସମୟ ଭେଟେଇଛି, ଯୋଡ଼ିଛି। କିଛି ତ ଭାବିଥିବ କୋଉ ଜନ୍ମର ବାକିଆ ସୁଝୁଛୁ ଏକାଠି ପେଟ ଶୁଖେଇ। ହଉ ପଛେ ଏକାଠି ତ ଅଛୁ। ରୁଖା ସୁଖା ବାସି ଯାହା ମୁଠେ ମିଳୁଛି ପାଟିରେ ଦଉଛୁ। ଲୁହ ବାଣ୍ଟି ହସ ଟାଣୁଛୁ। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ଗପ ଶୁଣିଛ ବାବୁ? ତେବେ ବି ହାରିବାକୁ ଦେଇନି ନିଜକୁ। ଫେରିବା ବାଟ ତା ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଆସିବ ତ ଠିକ୍, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ କ'ଣ? କିଏ କାହା ପାଇଁ ମଲାଣି ଏଠି? ଚଲତେ କା ନାମ ଗାଡ଼ି ପରା। ଉପରକୁ ଗୋଟେ ହାତ ଆଉ ଚଉଠେ ଗାଲ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗିମିଶା ଢଙ୍ଗରେ ଉଠେଇ କହିଲା, ମାଲିକ ଅଛି, ପେଟ ଦେଇଛି, ଚଳେଇବ। ପୁଣି ନଈବନ୍ଧକୁ ଉଠିଗଲା ରିକ୍ସା। ନଈ ହିଁ ଦିପଟୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଭରି ଭରି ଏଇଠି ରଖିଛି ଏଇ ବନ୍ଧକୁ। ଲୁହର ନଈ, ଲହୁର ନଈ, ବିଶ୍ୱାସର ନଈ, ପ୍ରେମର ନଈ, ଦଗାବାଜର ବି ନଈ। ନଈର ପା ଆଖି ଥାଏ, ସବୁ ଦେଖେ ଆଉ ମନେ ରଖେ। ପୁରା ସହରର ଗପ ତାରି ପାଣିରେ। ଘର ପାଖ ପୋଲ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ରିକ୍ସାବାଲା। ଯେଉଁଠୁ ନେଇଥିଲା ମୋତେ ସେଇଠି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ନା ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା ଯେ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବି? ବଢ଼େଇ ଦେଲି ଯାହା ଥିଲା ପକେଟରେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି। ନେଲାନି। କହିଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଥାଉ ବାବୁ। ମନ କ'ଣ ସବୁଠି ଦେଖେଇ ହୁଏ? ଆଉ କେବେ ଦେଇଦେବ। ରିକ୍ସା ଗଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ରିକ୍ସାବାଲାଟା ରିକ୍ସାବାଲା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଲୁହା ଫାଟକ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ହଳେ ଶିଥିଳ ଆଖି। ଲୁହ ଲୁହ। ସେଠି ଭରସା ଫେରିଲା ମୋର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ। ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ। ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଦିଶୁଥିଲେ ବାପା। ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଅପଦାର୍ଥଟାରେ, ରୋକିବା ହେଲାନି ମୋ ଦେଇ। ବଞ୍ଚିଛି ବସିଛି ବୋଲି ସିନା ଏତେ କଥା। କାଳିଆକୁ ଡାକୁଛି, ନେଇଯାଅ। ତୋର ତ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଟିବ। ନୟାନ୍ତ ହେଲୁଣୁ ରେ ତୁ। ଅନି ସତରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶ ପରି। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସମୟ ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ି କେଇପଟ ଫଟ ପରି ଫଟା ଗୋଟେଇ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାର ଶେଷ ପାହାଚରେ ମୁହଁ ପୋତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଗଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ନାହିଁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ବାଟ ଅଛି ତ ଆଗାଅ, ନାହିଁ ତ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ସନ୍ତୁଳି ହୁଅ ନା, ସିଝ ନା। ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲି ଘରଟିରେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ନୀରବରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଅନି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଥାଳି ଧୋଇଲି, ରୁଟି କାଢ଼ିଲି,
ଖୋଇ ଦେଇ ଦେଉ ବାପାଙ୍କୁ ନିଜେ ବି ଖାଇଲି। ପାଣି ଭିଜା ଗାମୁଛାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲି। ଗିଲାସକୁ ଟେକି ଧରିଲି ଓଠ ପାଖକୁ। ଲୁହ ତଥାପି ବହୁଥିଲା, ତାକୁ ପୋଛିଦେଲି। ଆଉ କହିଲି, ବାପା ତରକାରୀ କ'ଣ ଏତେ ଅଲଣା ହେଇଛି? ମୁଁ ଅଛି ପରା, ସେ ଯାଉ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ସମୟ ଦିଅ, ସବୁ ଠିକ୍ ହବ। ସକାଳୁ ପାଟିରେ ପାଣି ବାଜି ନଥିଲା, ଏବେ ଜାଣି ହଂସା ଫେରିଲା। ବାପ ହେଲା ପରେ ବାପକୁ ବୁଝି ହୁଏ, କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିଲା। ହେଲେ ନିଜ ବାପର ବାପ ହେଲେ ହିଁ ନିରୀହ ବାପଟିକୁ ବୁଝି ହୁଏ, ଏକଥା ମୋତେ ରିକ୍ସାବାଲା ବୁଝେଇଦେଲା। ଏବେ ବି ମୋ ଭାଗକ ଆକାଶ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଖୋଲା ଥିଲା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବଦଳୁଥିଲା ଚାରିପଟର କଳା ରଙ୍ଗ ନୀଳଚଦରର ରଙ୍ଗ ସହ। ବାପା ଖାଲି ବସିଥିଲେ ହିଁ କେତେ କଥା। ମୁଁ ରାଜା ଏ ପୃଥିବୀର, ନହେଲେ ମୁଁ ବା କିଏ? ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ସିଏ ହିଁ ତ। କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଉଥିଲେ ବାପା, ମୁଁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ ଲମ୍ବା ଗପ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।